السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم
لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো ভালো আছেন? আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আহ, আপনার এখান থেকে কি সাউন্ডটা মনে হচ্ছে কম আসছে? দেখছি না, ঠিকই আছে। আপনি আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন? স্পষ্ট, জি। একদম ক্লিয়ার পাচ্ছি। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি ইনশাল্লাহ। উম, জি আজকে কথা ছিল যে পরীক্ষার বিষয়ে, যে পরীক্ষা হবে, জি কিন্তু আজকে পরীক্ষা না নিয়ে আগামীকাল বন্ধ। তো শনিবার দিন ইনশাল্লাহ পরীক্ষা নেওয়া হবে। বড় হুজুর, যে আমাদের পরিচালক হুজুর আছে, উনি পরীক্ষা নেবেন ইনশাল্লাহ। আহ, প্রথম সাময়িক পরীক্ষা বা প্রথম পরীক্ষা উনি নেবেন। তারপর আহ, উনি বাকি পরীক্ষাগুলো উনি যাদেরকে বলবেন যেভাবে নেওয়ার সেভাবে নেওয়া হবে। কিন্তু এই পরীক্ষাটা শনিবার দিন আমাদের যে প্রিন্সিপাল হুজুর আছে উনি নেবেন। তো আমরা পিছনের যেই কয়টা সবক পড়েছি 7 পর্যন্ত, সেগুলোর মধ্যে জি যেগুলো আমাদের অস্পষ্ট আছে, যেগুলো আমাদের পড়া দরকার, সেগুলো আমরা আজকে একটু রিভিশন দেব ইনশাল্লাহ। আগে শুরু করি, তারপর ইনশাল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري. واحلل عقدة واحلل واحلل عقدة عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى, وعلى آل محمد وعلى، এটা একটু লম্বা করবেন বেশি। وعلى وعلى آل محمد وعلى آل محمد
كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد. بارك على محمد بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. মাশাআল্লাহ। এখন এই দুই থেকে নিয়ে 2, 3, 4, 5, 6, 7 যে ক্লাসগুলো আমাদের একটু পরিপূর্ণ আয়ত্ত হয়নি বা যেগুলো পড়া দরকার সেগুলো আমরা পড়ি। তারপর জি, আগ- আহ, শনিবার দিন ইনশাআল্লাহ পরীক্ষা হবে। তো এখন কোথায় থেকে পড়া শুরু করলে ভালো হয় আপনি ইনশাআল্লাহ বলেন। আপনি প্রত্যেকটা থেকে একটু একটু টাচ করুন। আচ্ছা, প্রথম থেকেই। হ্যাঁ, এটা ভালো হয়, সমস্যা নেই। উম, আপনি বলেন, আমি ইয়া করে দিব। আপনার যেই পড়াটা অস্পষ্ট হবে বা যেটা আরেকটু শুদ্ধ করলে মনে হয় ভালো হয়, আহ, সেটা আমি বলে দেব। আপনি শুরু করেন ইনশাআল্লাহ। আলিফ বা আলিফ একটু আলিফ মানে আপনি এমন ভাবে বলবেন একটু ধীরে স্থিরে, যেন আমিও ধরতে পারি। জি। আলিফ জি। বা জি। তা জি। তা আবার বলেন জিম এটা। তা সা। তা হ্যাঁ। জিম জিম আরেকটু শক্ত। জিম হুম। হা হ্যাঁ। খ হুম। দাল হ্যাঁ। লাল র জা সিন শিন সিন এটা বলেন। সিন সিন তারপর শিন 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 আরেকটু মোটা, ক আরেকটু মোটা করেন শিন এটা। শিন হ্যাঁ। কদ দ সদ। দদ দদ সদ। হ্যাঁ। দদ হুম। দদ 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 ত ত ল একটু ত প মানে মুখটা বেশি প গোল হয়ে যায়। আপনি স্ক্রিনের মধ্যে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার মুখটা একটু গোল হয়। তো একটু ক্যামেরাতে তাকালেও বুঝবেন যে গোল হচ্ছে, যে গোল না করে পড়তে পারলে ভালো আর কি, শুদ্ধ হয় ত জি। ত ত র ত ঠোঁট র লড়বে না। ত
ঠোঁট ত বেশি নড়বে না আর কি। ত। ত ত আচ্ছা বলেন। র তারপর আইন ওয়াইন ফা কফ কাফ কফ। কফ হ্যাঁ, লাম মিম এটা। কাফ হ্যাঁ। কফ কাফ হ্যাঁ। লাম মিম নুন ওয়াও হা হামজা ইয়া হামজা। হামজা। হামজা জি। হামজা ইয়া আচ্ছা। উম, তারপর এগুলো একটু পড়েন। নরম করে পড়তে হয় যেগুলো র জা তা জ জা তা জ জা পা জ। জাল, এটা জাল। জ জাল সা হ্যাঁ। জ জাল সা হ্যাঁ। আইন ইয়া ইয়া সিন জি এটা। ইয়া হ্যাঁ ইয়া বলেন। সিন এটা যে জিম জিম। জিম জিম। জিম হ্যাঁ, জিম। পরে হচ্ছে জিম শিন। সিন ইয়া তারপর হচ্ছে ইয়া। ইয়া হ্যাঁ, জিম কদ শিন ইয়া। জিম সিন ইয়া তারপর সদ সদ সিন লা হ্যাঁ। জা হুম, আচ্ছা। তারপর আমরা পড়বো 3 নম্বর ক্লাস। 3 নম্বর ক্লাসের মধ্যে আছে। আরবি হরফ পরীক্ষা বলো হ্যাঁ। আরবি হরফের পরীক্ষা জি জি জি। আরবি পড়বা হরফের একদম। পরীক্ষা। হুম। জি, বলেন ইনশাআল্লাহ তাহলে। আহ, শুরু থেকে বলেন। আলিফ জি। র তা সিন জিম কফ মিম হা হা তা দাল জাল হামজা সদ হামজা। হাম হামজা। হামজা সদ হামজা। হামজা ধাক্কা হুম। ধাক্কা মেরে হামজা যা, এটা হামজা, মানে জিমটা না বলে যা বললে আর একটু সুন্দর হবে। জি। হামজা। হামজা হামজা হামজা। হামজা যা। হামজা হামজা হ্যাঁ, তারপর সদ তারপর জাল বা ত ত ত। আইন ত ত। আইন ত ত হ্যাঁ। আইন ফা হ লাম ওয়াইন র নুন ওয়াও কাফ শিন হা ইয়া দদ মাশাআল্লাহ। তাহলে 3 নম্বর ক্লাসও মোটামুটি আপনার হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। খুব ভালো। 4 নম্বর আচ্ছা, নুক্তার পরিচয় নুক্তা ছাড়া হরফ চার 14টা নাম্বার নুক্তা হরফ কেমন জি, 4 নম্বর ক্লাসে নোক্তা ছাড়া হরফ 14টি। হ্যাঁ। আর নোক্তাওয়ালা হরফ হচ্ছে 15টি 15। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হুম। তাহলে নুক্তা নোক্তা। ছাড়া 14টা হরফ 14টা হরফ পড়ছি হ্যাঁ, ঠিক আছে তাহলে বলেন ইনশাআল্লাহ। আলিফ হ্যাঁ। হা দাল র
সিন, কদ, ক, আইন, কাফ, লাম, মিম, ওয়াও, হা, হামজাহ। হ্যাঁ, এখন বলেন নুক্তাওয়ালা হরফ। বা, তা, তা, জিম, খ, হ্যাঁ। জাল, হ্যাঁ। জা, হুম। শিন, হ্যাঁ, এটা। দদ, হ্যাঁ। শিন, দদ, র, হ্যাঁ। ওয়াইন, পা, কফ, নুন, ইয়া। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। হুম। ঠিক আছে, মাশাল্লাহ। তাহলে আপনার এরপর আপনার জন্য সহজ আছে। আহ, 5 নম্বর। পাঁচ একটি হরফের নম্বর। 3টি রূপ, একটি হরফের 2টি রূপ। জি। মানে একটি হরফের 3টি রূপ। জি। হ্যাঁ, দুটো। তাহলে এখানে আমরা পড়বো একটি হরফ। হ্যাঁ, একটি হরফের কাটা যে হরফ, 3টি রূপ। লাগা হরফ। হ্যাঁ, কাটা হরফ, লাগা হরফ আর পূর্ণ হরফ। এটা জি। বা একটি কাটা হরফ, বা একটি যুক্ত হরফ, লাগা এ- হরফ। এটা কি বলছেন? এটা এটা হচ্ছে বা। হ্যাঁ। এটা যে কাটা, হ্যাঁ। এটা বা হচ্ছে পূর্ণ হরফ, আর মধ্যেটা যেটা আছে এটা লাগা হরফ, লেগে থাকা হরফ, হ্যাঁ, যুক্ত হরফ এইভাবেই যেটা। বলেন, মানে কাটা হরফ, লাগা কাটা, হরফ। হ্যাঁ জি। কাটা আছে। তা, তা হচ্ছে কাটা হরফ। দ্বিত- মানে এইভাবে আবার বলবেন, তা, কাটা তা, কাটা তা, কাটা লাগা। তা, লাগা তা, হ্যাঁ। পূর্ণতা। হ্যাঁ। কাটা সা, লাগা সা, পূর্ণ সা। হ্যাঁ। কাটা জিম, লাগা জিম, পূর্ণ জিম। হ্যাঁ। কাটা হা, লাগা হা, পূর্ণ হা। জি। কাটা খ, লাগা খ, পূর্ণ খ। হ্যাঁ। কাটা সিন, লাগা সিন, পূর্ণ সিন। কাটা হ্যাঁ। সিন, লাগা সিন, পূর্ণ সিন। হ্যাঁ। কাটা সদ, লাগা সদ, পূর্ণ সদে। কাটা দদ, লাগা দদ, পূর্ণ দদ। কাটা আইন, লাগা আইন, পূর্ণ আইন। কাটা গয়েন, লাগা গয়েন, পূর্ণ গয়েন। হ্যাঁ। কাটা ফা, লাগা ফা, পূর্ণ ফা। কাটা কফ, লাগা, কাটা কফ, লাগা কফ, পূর্ণ কফ। কাটা কাপ, লাগা কাপ, পূর্ণ কাপ। কাটা লাম, লাগা লাম, পূর্ণ লাম, পূর্ণ লাম। কাটা মিম, লাগা মিম, পূর্ণ মিম। কাটা নুন, লাগা মিম, পূর্ণ নুন। কাটা নুন, লাগা নুন, পূর্ণ নুন। কাটা হা, লাগা হা, পূর্ণ হা। কাটা ইয়া, লাগা ইয়া, পূর্ণ ইয়া। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। হুম। তাহলে এগুলো হচ্ছে একটি হরফের যে 3টি সূরত আছে, 3টি রূপ আছে এইগুলো। আর এখানে আছে 2টি রূপ একটি দুটো, হরফের। হ্যাঁ, দুটো, 2টি রূপ। দুটো মানে এটা হচ্ছে লাগা হরফ যাকে। জি। বলেন, দাল, এটা কি? এটা লাগা দাল, পূর্ণাঙ্গ হ্যাঁ। দাল। এটা হ্যাঁ। লাগা জাল, পূর্ণাঙ্গ জাল। এটা হ্যাঁ। লাগা র, পূর্ণাঙ্গ র। এটা লাগা জ, পূর্ণাঙ্গ জ। এটা কাটা ত, পূর্ণাঙ্গ ত। এটা কাটা কাটা জ, পূর্ণাঙ্গ জ। হ্যাঁ, লাগা লাগা মাশাল্লাহ। জ, পূর্ণাঙ্গ জ। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। তাহলে আপনি এটা পারেন। বিশেষ দ্রষ্টব্যে কি লেখা আছে ওইটা একটু পড়েন ইনশাল্লাহ। দেখি আপনি। কাটালাম ও লাগালাম কে দেখতে কিছুটা আলিফের মতো মনে হয়, তার হুম। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। কাটালাম, যেমন, হাজি, কাট- যেমন 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 কাটালাম। হুম, যেমন এই যে আলিফ। হ্যাঁ, আলিফ সদা খালি থাকে। আলিফের উপরে নিচে কখনো হরকত থাকে না। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। লামের উপরে বা নিচে হরকত থাকে, যে যেমন পেশ থাকে। হ্যাঁ। কিন্তু আলিফ যখন খাড়া যাবার হয়ে যায়, জি, খাড়া যাবার থাকে ওটা।
জি। আলিপুর খাড়া যা, আলিপুর যখন খাড়া খাড়া যাবার হয় তো, তাই তো? আলিফ সর্বদা খালি থাকে, আলিফের উপরে বা নিচে কখনো হরকত হয় না। এটা আর শব্দ। আলিফের মাঠে মানে খাড়া যাবার আলিফ, হয় না একটা? আলিফের মধ্যেও খাড়া জবর হয় না। কেমন? যখন আলিফের মধ্যে খাড়া জবর হয় বা আলিফের মধ্যে জবর জের হরকত হয়, তখন সেটা হামজা হয়ে যায়। হামজাতে, মানে হামজা হিসাবে সেটাকে পড়তে হয়। এই জন্য তখন আলিফ আলিফ পড়বে। সর্বদা, আলিফ খালি থাকে বলতে আগে ওই যে আহ, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। এই যে আল আলামিন, আমি আপনাকে দেখাই। উম, এখানে অন্য সবকের মধ্যে গিয়ে দেখাই, বা এখানে অন্য সবকে না গেলেও এখানে দেখাই। এটা তো আছে, মানে দেখেন এখানে এখানে। আছে। হ্যাঁ। সরি। এই যে আপনি এখানে একটু খেয়াল করবেন, আপনাকে দেখাচ্ছি। মার্কিং করুন। মার্কিং করছি। এই যে, এই যে আলিফটা যে দেখছেন, হ্যাঁ, এখানে একটা আলিফ আছে দেখেন, এই যে, এই যে একটা আলিফ আছে, জি। দেখেছেন? হুম, হ্যাঁ। এখানে একটা আলিফ আছে। আবার এইখানে এই যে একটা আলিফ আছে, দেখেছেন? হুম। এই আরেকটা আবার ফাঁকাই তো ওটা। এই যে এখানে একটা আলিফ আছে, হুম। দেখেছেন? এই যে একটা আলিফ আছে, হুম, আলার আগে। এই যে একটা আলিফ আছে, এইখানে আলিফ আছে। জি। আরেকটা হাদিস নাকি হুজুর? জি, হাদিস এটা। হুম, হাদিসের মধ্যে এই আগে পরে হাদিস, আমি হাদিসটা আপনাকে একটু ছোট করে পড়ে শোনাই। হুম, মিন তরকুল জান্নাত বা ইন্নাল, পড়তে পারবো না। এখন কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, পাচ্ছি। আচ্ছা। এখানে দেওয়া আছে যে মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফিহি, মান সালাকা طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر। অর্থাৎ হাদিসে সুন্দর চমৎকার, আমরা যে আলেম অর্জন করছি, যে আলেম শিখছি, সে আলেম শেখার যে শান মর্যাদা, সেই বিষয়ে আর কি হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থটা পড়ি। রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আলেম অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের মধ্যে কোনো একটি পথে পথে পৌঁছে দেন। সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, ফেরেশতারা আলেম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। ইলম অর্জনকারীর জন্য আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দোয়া প্রার্থনা করে। এমনকি পানির গভীরে ব্যবসায়ী বসবাসকারী মাছও আবেদ, সাধারণ ইবাদত গুজারি ব্যক্তির উপর আলেমের মর্যাদা হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরসূরি, আর নবীগণ কোনো দিনার বা দিরহাম মিরাস রূপে রেখে যান না, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। অর্থাৎ যে এলেম অর্জন করলো সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো। সুবহানাল্লাহ। সুনান আবু তো দাউদ। এখন এখানে আপনাকে যেটা মূল বিষয় বোঝানোর জন্য হাদিসটা নিয়ে আসছি, যে এখানে কিন্তু আছে দেখেন, খেয়াল করলে এই যে ওয়া ইন্নাল মালাইকাতা, দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যায়? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ওয়া ইন্নাল মালাইকাতা, পরে আবার লা তাদউ, হ্যাঁ, লা এখানে আছে তাদউ। ওয়াল হাইতানু,
والحيتان হ্যাঁ ফি। হ্যাঁ ওয়াল হিতানু, আর ফি জাউফিল মা। তো এই যে এখানে যে লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন যে হুম, আল মা, জাউফিল মা। এই যে এখানে কিন্তু আলিফ আছে। আবার এই যে ওয়া ইন্না ফাদলাল আলিমি, আলিফ আছে এখানে। তা আলিফের উপরে নিচে কোনো জবর জের হরকত কিচ্ছু নেই, দেখতে পাচ্ছেন? হুম, এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে আলিফ এর নিচে উপরে কোনো হরকত হয় না। তো সেটাই আর কি এখানে আছে, যে আলিফের নিচে উপরে হরকত হয় না। যদি আলিফের উপরে নিচে হরকত হয় তখন সেটা হামজা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। হাম- যেমন এই হামজা দেখেন, হামজা বর্ণনা করবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আলিফ, জি, জি। এটার উপর হরকত আছে, এটা হামজা হয়ে আর গেছে। হামজা আলিফ সকলটা হামজা হয়ে যাবে। এটা হামজা হয়ে গেছে, এটাও হামজা হয়ে গিয়েছে। তো এরকম ভাবে উম, সামাওয়াত, এই যে এখানেও একটা জিনিস খেয়াল করছেন, সামাওয়াত হুম, যে আছে, সামাওয়াত হ্যাঁ, এই যে ওয়াও সামাওয়াত আলিফ জবর ওয়া আছে, আমিন কিন্তু এখানে আব। কোনো ধরনের হরকত নেই উপরে নিচে, ওই আর জি। কি। আচ্ছা, তো এই আর কি এখানে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে আলিফ সর্বদা খালি থাকে, আলিফের উপরে বা নিচে কখনো হরকত হয় না। আর লামের উপরে ও নিচে হরকত হয়। লাম কখনো হরকত ছাড়া আরবিতে ব্যবহৃত করা যায় না, যে কোনো একটা হরকতের সাথে ব্যবহৃত করতে হবে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ছয় আহ, নম্বর। আলিফ, আলিফ সর্বদা একা থাকে, অথবা অথবা আলিফ শব্দের শেষে ব্যবহার হয়। আর লাম অন্য হরফের সাথে মিলিত হয়ে শব্দের শুরুতে, মাঝে বা শেষে যে কোনো স্থানে ব্যবহার হতে পারে। এখন হচ্ছে 6 নম্বর কাটা ক্লাসের হরফ মধ্যে, লাগা হরফ পূর্ণ হরফ, হ্যাঁ। জি, কাটা হরফ, হুম, লাগা হরফ ও পূর্ণ হরফের পরীক্ষা। হুম। আপনি ধরেন একটা করুন। আচ্ছা, আমি এটা কি আচ্ছা, একটু বড় করে দিই তাহলে আপনি সহজে বুঝবেন। আহ, এটা কি বলেন? সে একটি কাটা জিম। এটা পূর্ণ কফ। এটা হচ্ছে লাগা সিন। তা কাটা খ। এটা লাগা র। এটা কাটা নুন। এটা কাটা বাহ। এটা 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 লাগা কফ। এটা হচ্ছে লাগা জা। এটা এটা কাটা হা। এটা এটা কাটা ফা। এটা হচ্ছে লাগা র। এটা পূর্ণাঙ্গ আইন। পূর্ণ আইন। এটা যে এটা কাটা ফা। কাটা ফা। এটা কাটা সা। কাটা আইন এর লাগা আইন। পূর্ণাঙ্গ ল। লাগা মিম। কাটা কাপ। লাগা খ। পূর্ণাঙ্গ সা। এটা কাটা হা। পূর্ণাঙ্গ তা। এটা কাটা আলাম। এটা কাটা নাম না, এটা হচ্ছে লাগা নাম। এটা লাগা ত। এটা কি বলছেন? এটা হচ্ছে লাগা লাম। এটা যুক্ত লাম লাম না, এটা। এটা হচ্ছে লাগা
দাল। এক এক মিনিট বড় করে দেখি। এক মিনিট লাগা দাল। হুম। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, লাগা সৎ। এটা কাটা মিম। আচ্ছা, এটা ছোট করে বড় হয়ে যাবে। একটু এই ইন্ডিকেট করে ওই জায়গার মধ্যে একটু। হ্যাঁ, জি। এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে হা। পূর্ণাঙ্গ হা। পূর্ণাঙ্গ। এটা কি? পূর্ণাঙ্গ সিন। এটা পূর্ণাঙ্গ খ। আচ্ছা, উম, এটা কি? এটা হচ্ছে যুক্ত সদ। এটা লাগা সদ যাকে বলে। হ্যাঁ, সদ, যুক্ত সদ। যুক্ত না, কাটা সৎ। কাটা সদ লাগাও বলতে হয়েছে, লেগে আছে দেখুন হুজুর। না, এটা কাটা সৎ। কাটা সদ। হ্যাঁ, এটা কি? এটা কাটা জিম। লাগা জিম। লাগাই। আচ্ছা। হুম, এটা কি? এটা কাটা গয়েন। হ্যাঁ, এটা কি? দেখতে পাচ্ছেন? যে সাটা আছে, এটা লাগা সা আছে। হ্যাঁ, 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 এটা কি? পূর্ণাঙ্গ জাল। উম, এটা কি? এটা কাটা পা। উম, এটা কি? পূর্ণাঙ্গ র। এটা কি? এটা কাটা দর। এটা কি? এটা হচ্ছে লাগা যা। উম, এটা কি? এটা হচ্ছে কাটা কপ। আচ্ছা, এটা কি? এটা হচ্ছে লাগা শিম। এটা কি? পূর্ণাঙ্গ গইন। এটা কি? এটা হচ্ছে লাগালাম। এটা কি? আমি খুঁজে পাই না। এবার মাউসটি না। এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে কাটালাম। আচ্ছা, এটা কি? পূর্ণাঙ্গ মিম। এটা কি? এটা হচ্ছে কাটা সিন। এটা কি? কাটা আইন। এটা কি? পরিপূর্ণ দাল। এটা লাগা হা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগা হা। পরে এটা কি? এটা লাগানুন। হ্যাঁ, এটা কি? এটা খুঁজে পাইনি কোন দিকে বলছি। ও হ্যাঁ, এটা এটা কাটাইয়া।
আচ্ছা। আহ, এটা কি? এটা কাটা সদ। হ্যাঁ, এই যে ও, এটা এটা হচ্ছে এটা হুজুর কাটা বা হবে। কাটা বানা, এটা জোড়া বা লাগা বা। এটা লাগাবো, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা। এটা কাটা শিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা। এটা পূর্ণাঙ্গ হা। এটা। এটা এটা লাগাইয়া। হ্যাঁ, এটা। এটা লাগাতা। হ্যাঁ। উম, এটা। এটা এটা কাটা গয়েন। এটা। এটা হচ্ছে লাগা কাপ। হ্যাঁ। মাশাল্লাহ, বাকি সবগুলো মোটামুটি পড়া হয়ে গেছে। আহ, জি। এগুলো পারবেন ইনশাল্লাহ। এটা কি? এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যা। এটা। পূর্ণাঙ্গ লাম। পূর্ণাঙ্গ এটা। বা। পূর্ণাঙ্গ হ্যাঁ বা। পূর্ণাঙ্গ কাপ। পূর্ণাঙ্গ দত। হ্যাঁ। পূর্ণাঙ্গ সদ। পূর্ণাঙ্গ শিল। পূর্ণাঙ্গ নুন। পূর্ণাঙ্গ সদ। পূর্ণাঙ্গ নুন। পূর্ণাঙ্গ জিম। পূর্ণাঙ্গ দত। পূর্ণাঙ্গ জিম। পূর্ণাঙ্গ ত। এটা। এটা কি পেয়েছেন? কোনটা? এটা। এক মিনিট, দাঁড়াবেন। হ্যাঁ, এটা পূর্ণাঙ্গ হা। এটা। এটা পূর্ণাঙ্গ ফা। এটা। দেখতে পাই না যে, হ্যাঁ, পূর্ণাঙ্গ জীব। আচ্ছা, আরো কোনো হরফ বাকি বাকি আছে যেটা মার্ক হয়নি বা পড়া হয়নি? এটা। কোনটা বলুন তো? পূর্ণাঙ্গ ইয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো মাশাল্লাহ। আরো কোনো হরফ বাকি আছে এখানে যেটা আমরা পড়ি নাই বা মার্ক হয়নি, পড়া হয়নি? না, একটা বাকি নেই। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। সবই। আচ্ছা, তাহলে সবগুলোই পড়া হয়েছে। হুম, জি। ঠিক হুম, আছে, মাশাল্লাহ। হুম, তাহলে এখন আমরা যাব 7 নম্বর ক্লাসে। হুম, 7 নম্বর যে ক্লাসটা আপনি ইনশাল্লাহ শোনাবেন আমাকে। এখানে জি। হচ্ছে যে যুক্ত বর্ণ শিক্ষা লেভেল উম, 1, যুক্ত 2, সেখানে 3। ওয়ান, হুম, লেভেল 2, যুক্ত লেভেল 3 আছে। যুক্ত আচ্ছা, মানে ঠিক আছে, তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ শোনান। এটা এখান এখান থেকে বলেন। বা জিম। হুম। জিম বা। ফা জি। সদ। সদ ফা। কাপ শিন। তিন কাপ। আইন লাম। জ লাম। লাম জ। লাম আইন বা ওয়াইন। ওয়াইন বা। কাপ কফ। কফ কাপ। শিন হা। হা শিন। কফ র। এটা এটা শিন আবার বলেন তো। জা। শিন এটা আবার হা। বলেন। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। শিন হা। হুম। হা শিন। কফ র। হাসিন। হা হাসিন। শিন। হা শিন। কফ হ্যাঁ, র। শিন জা। তা সিন জা। তাই বললাম তো, শিন জা। শিন জা। জা, হ্যাঁ। হুম। তা দদ। তা দদ। দদ তা। তা দদ। দদ তা। খ হা জিম। না, খ খ। জিম বলে ওটা। খ জিম। খ। খ জিম।
জিম খ, খ জিম, জিম খ, ইয়া সা, তা ইয়া, মিম নুন, নুন মিম, নুন জিম, নুন জিম। এই তো মাশাআল্লাহ, সুন্দর হয়েছে। এবার দ্বিতীয়টা হচ্ছে হ্যাঁ। ত লাম্বা, ত লাম্বা, ত লাম্বা, কপ তা লাম, সদ হা তা, সদ হা তা, সদ এটা সদ সদ মিম তা, মিম দাল। সব জি, সদ মিম দাল, সদ, সদ মিম দাল, জিম হা র, জিম হা র, কপ লাম মিম, কপ লাম মিম, সিন, সিন হা মিম, সিন হা মিম, নুন আইন মিম তা, নুন আইন মিম তা, তা জিম দাল, দাল, আইন কপ দাল, জিম বা র, নুন আইন তা, সিন ফা আইন, ফা দদ, জিম আইন লাম নুন, জিম আইন লাম নুন, জিম আইন লাম নুন, তারপর দদ হা, দদ, দদ হা কাপ, মিম সিন জিম দাল, ফা সদ লাম তা, লাম আইন লাম কাপ, সা কপ লাম তা, আইন কপ তা, ইয়া ফা আইন, আইন, আইন লাম কফ তা। আইন লাম কাপ তা, ইয়া ফা আইন লাম। এই তো মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দরভাবে পেরেছেন, চমৎকার হয়েছে। তারপর তিন আমাদের, নম্বর, জি, তিন তিন নাম্বার, নম্বর, জি। ইয়া নুন কাব লাম বা, ইয়ান, ইয়ান কলাবা, ইয়ান কলিবু। ইয়ান কলিবু, হুম। তামলিক, তা মিম লাম কপ, হুম। তামলিক, হুম, মাশাআল্লাহ ইয়া নুন, মাশাআল্লাহ। ইয়া বা, নুন আইন, বা, বা নুন আইন মিম তা, বান বেনিয়াম বি বা। নিকমাতি, বি হুম। নিকমাতি, ইয়া, ইয়া তা কাপ মিম, মিম। ইয়া তা কাপ কাফ। মিম, হ্যাঁ, ইয়াতাকুম। ইয়া তাকুম, ইয়া ফা কপ হা ওয়াও আলিফ, ইয়া ফা ইয়াফ, ইয়াফকাহু। ইয়াফকাহু, ইয়াফকাউলি। ইয়াফকাহু কৌলি, হ্যাঁ। ইয়া ওইখান থেকে। সিন, হ্যাঁ, ইয়াসিন। ইয়া সিন তা গয়েন ফা র, জি। ইয়াস্তাগফার, ইয়াস্তাগফিরু। ইয়াস্তাগফিরু। এরকম হুজুরি আমি ধরবে নাকি, আমি উচ্চারণ করতে ধরবে হবে না, বানান জি ধরবে। জি। জি জি। এগুলোকে আমাকে এরকম উচ্চারণ সহ ধরবে নাকি বানানটা? না না না, জাস্ট শুধু ওই যে ইয়াসিন তা গইন ফা র, আপনার আচ্ছা, থেকে তাহলে তো এতটুকুই ধরা হবে, কিন্তু আপনি কিন্তু শিখতে আমি পাচ্ছেন গেটে বা বলে, হ্যাঁ, এনে আপনি বা ত, বা ত, শিন তা, হ্যাঁ বাতসা, বাত, হ্যাঁ বাতশাতা, বাতসা, বাতশাতুন। বাতসা, মানে আপনি যে বাত, পারছেন, আপনি যে পারতেছেন জি, ওই যে মেলাতে পারছেন হরকত সহ, জি, সেগুলো তো জি, হচ্ছে এক্সট্রা আপনার আলাদা যোগ্যতা, আপনি পারেন মাশাল্লাহ, খুব চমৎকার। কিন্তু পড়া তো আর এইখানে জবরজের হরকত দিয়ে আমাকে এটা দিয়ে করতে ধরে হবে বিষয়টা এরকম এমন করবো, না। মিম বা নুন, মিম কাফ, বা নুন কাপ কাফ, মিম আলিফ, লাম, মিম আলিফ, কাপ আলিফ, হ্যাঁ, মিম আলিফ, মিম বা নুন কাপ মিম আলিফ, মিম আলিফ। হ্যাঁ। মান কি, মাবনি কুমা। মা নি কুমা, এটা মানে ইয়া, মিলাতে হলে। জি। ইয়া, হুম। ইয়া মিম। ইয়া মিম, ইয়া নুন কাপ, ইয়া মিম, ইয়া নুন কাপ, হ্যাঁ। লাম আইন লাম কাপ মিম, লাম আইন লাম কাপ মিম, হ্যাঁ। তো লাম কপ তা ওয়া লাম, ওয়া আলিফ,
এটা আবার বলেন। ত, লাম, কফ, তা, ওয়া, আলিফ। ওয়াও আলিফ। ওয়াও আলিফ। বা, ইয়া, নুন, কাব, মিম, লাম। মিম আলিফ। বা, আলিফ। আলিফ কিন্তু শব্দের শেষে সবসময় আলিফ হয়। শব্দের শেষে আহ, বা শব্দের শুরুতে মানে হরকতবিহীন আলিফ থাকবে। আর এটা হচ্ছে শব্দের শেষে, যেহেতু এটা আলিফ, এটা তো লামের কোনো সিস্টেম এখানে লাম নেই। তাহলে বা, ইয়া, নুন, কাফ, মিম, হ্যাঁ। আলিফ। হ্যাঁ বাইনাকুমা। ভাই ইনা এবার এগুলো যে যেমন পেতে লাগালি বানানটা হয়ে যায়, তাই তো? বুঝু? জি জি তাহলে জি বা, ইয়া, নুন, কাফ, মিম, আলিফ। হুম, তারপরে পড়ছি। জি। নুন, জিম, আইন, লাম, হা, মিম। মিম না যা আলিফ পড়তে আল্লাহ। হবে। আলিফ না পড়তে যা হবে। আল্লাহ। নুন, নাজআলহুমা তাহতা আকদামিনা। নুন, জিম। জিম, হুম। আইন, আই। লাম, হা, মিম, আলিফ। আলিফ। হ্যাঁ, এইভাবে পূর্ণাঙ্গ শেষ করতে হবে আলিফ সহ, জি। আমি তারপর। এই মিমটা একে একবার মিম বলে আমার ছোট আলিফ আছে, তাই তো? মিম হ্যাঁ আলিফ হ্যাঁ আছে। আলিফ। হ্যাঁ মিম আলিফ। লাম, লাম, মিম, তা, কফ, ইয়া, নুন। হ্যাঁ। লাম, লা, আইন, লাম, মিম, ইয়া, নুন। হুম। মাশাআল্লাহ। মিম, সিন, তা, বা, শিন, র, তা। হ্যাঁ। মিম, খ, তা, লাম, ফা, ওয়াও, নুন। হ্যাঁ। ইয়া, সিন, তা, ইয়া, কফ, নুন। হুম। ইয়া, নুন, ফা, আইন, কাফ, মিম। হ্যাঁ। কফ, মিম, ত, র, ইয়া, র, আলিফ। হ্যাঁ। লা, লাম, নুন, সিন, হামজা, লাম, নুন, হা, মিম। হুম। ফা, জিম, আইন, লাম, নুন, হা, মিম। মিম, সিন, তা, দদ, আইন, ফা, ইয়া, নুন। হুম। লাম, লাম, ইয়া, সিন, তা, খ, লাম, ফা, নুন, হা, মিম। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, জি, সুন্দর হয়েছে আপনার। জি। উম, এখানে মার্কগুলো যত সুন্দর দেখা যায়, যে এই হুম। পূর্ণ এর মধ্যে, মানে এখানে যে মার্কটা যত সুন্দর দেখা যায়, আপনার পড়াও এরকম সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। হুম, এটা আপ- কম্পিউটার ওখানে না আপনি দিচ্ছেন রোজু? জি। এটা কম্পিউটার করা আছে? বুঝিনি। এটা কম্পিউটারের সিস্টেম করা আছে? না। হ্যাঁ কম্পিউটার আমি এগুলো মার্ক করছি, করছি আর কি, আপনার পড়ার জন্য, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার সুবিধার জন্য, যেন আপনি যেন সহজে বুঝতে পারেন, পড়তে পারেন। মূলত তো সিস্টেম হচ্ছে এরকম, মানে সাদাসিধে আর কি। পরে এটা আর কি মার্ক করি আর কি। জি, জি। জি। আচ্ছা মাশাল্লাহ, চমৎকার হয়েছে। তো কালকে ইনশাআল্লাহ বন্ধ থাকবে। আগামী কালকে পরের দিন আর কি পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুর হ্যাঁ। পরীক্ষা নেবেন। তো দোয়া চাই খাস করে আল্লাহ তাআলা। তখন রোজু জি বলছি যে জি উনি পরীক্ষা পরীক্ষা নেওয়ার পরে তারপর পরে যেমন পড়ছি পড়ে যাবো, তাই তো? তারপর জি থেকে জি তারপর জি পরে আমরা এখন তো প্রাথমিক যে সবকগুলো ক্লাসগুলো আমরা করেছি, তারপর আস্তে আস্তে শব্দ পড়বো, হারাকাত পড়বো, তানভিন সহ একদম শব্দ শব্দ যেভাবে পড়তে হয় ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আগাতে আগাতে আমরা যখন আমাদের 50টা ক্লাস শেষ করব, মাঝখানে মাঝখানে দু একটা করে পরীক্ষা হবে, যেন এই পিছনের পড়াগুলো কেমন হয়েছে, পারে কিনা বা হচ্ছে কিনা, এইগুলো একটা সিস্টেমটা রিভাইজ। চমৎকার। এই সিস্টেমটা চমৎকার, তাহলে একজন ব্যক্তি শিখেছে কি, ওটা গুরুত্ব থাকবে আর কি। পরীক্ষা না হলে কোনো কাজের গুরুত্ব নেই, এই আর না, কি। না, না, ঠিক আছে, দোয়া চাই অসুবিধা খাস হবে করে, না। জি। কেমন আল্লাহ। জি। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম। ওয়া ওয়ালাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া আসসালাম। বারাকাতুহু।